ವರ್ಷಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಲಿಖಿತಾ ಗಿರೀಶ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ. Hello students. Today we are going to discuss 10th standard mathematics. In that, let us study the chapter Surface Areas and Volumes. We are familiar with some of the solids like cuboid, cone, cylinder and sphere. We have also learned how to find their surface areas and volumes. In our day-to-day life, we come across a number of solids. And also the solids made up of combination of 2 or more of the basic solids. In this chapter, let's study the first topic, that is surface area of a combination of solids. Let us consider the container. How do we find the surface area of such a solid? We can see that this solid is made up of a cylinder with 2 hemispheres stuck at either end. It would look like this after we put the pieces all together. If we consider the surface of the newly formed object, we would be able to see only the curved surfaces of the 2 hemispheres and the curved surface of the cylinder. So, the total surface area of the new solid is the sum of the curved surface areas of each of the individual parts. This gives TSA of a new solid is equal to CSA of one hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of other hemisphere, where TSA stands for total surface area and CSA stands for curved surface area respectively. Please note this point. Now let's recall surface area of solids. The formula of most often used solid figures are listed here. First one is cube. Lateral surface area of cube, that is area of 4 walls, is equal to 4 side square. Total surface area of cube is equal to 6 side square. Next one is hemisphere. Curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square. Total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square, where r is the radius of the hemisphere. Now, let's consider an example. The decorative block is made of 2 solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top as a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. Here, take pi is equal to 22/7. Let's solve this. Here, the given cube edge is 5 cm. The total surface area of the cube is equal to 6 into edge square, that is equal to 6 into
5 into 5 centimeter square, that is equal to 150 centimeter square. So, the surface area of the block is equal to total surface area of cube minus base area of hemisphere plus curved surface area of hemisphere. So, we know that curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square, where r is the radius of the hemisphere. Here, total surface area of cube is 150 minus base area of hemisphere is pi r square plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Here, minus pi r square get cancelled. So, the remaining is 150 plus pi r square into centimeter square. That is equal to 150 centimeter square plus pi is 22 by 7 into r square is 4.2 by 2 into 4.2 by 2 centimeter square. This is equal to 150 centimeter square plus 22 by 7 into 2.1 into 2.1 centimeter square. So that we get 150 centimeter square plus 22 by 7 into 4.41 centimeter square. That is equal to 150 centimeter square plus 3.14 into 4.41 centimeter square. 150 plus 13.84 centimeter square. So, by adding this we get the answer 163.86 centimeter square. So, the surface area of the block is equal to 163.86 centimeter square. Now, let's learn the next topic, volume of a combination of solids. To understand volume of a combination of solids better, let's recall volume of solids. The formula of most often used solid figures are listed here. Next one is cylinder. Volume of cylinder is equal to pi r square h, where r stands for radius and h stands for height of the cylinder. Next one is cone. Volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h, where r stands for radius and h stands for height of the cone. Next one is hemisphere. Volume of hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube, where r is the radius of the hemisphere. Let's look into an example. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy. Here, take pi is equal to 3.14. Let's solve this. Let BPC be the hemisphere and ABC be the cone standing on the base of the hemisphere. The radius BO of the hemisphere as well as of the cone is equal to 1 by 2 into 4 cm
that is equal to 2 cm. Volume of toy is equal to volume of hemisphere plus volume of cone. So volume of the toy is equal to 2 by 3 pi r cube plus 1 by 3 pi r square h. That is equal to 2 by 3 into 3.14 into 2 cube plus 1 by 3 into 3.14 into 2 square into 2 centimeter cube. 2 by 3 is 0.67 into 3.14 into 2 cube is 8 plus 1 by 3 is 0.33 into 3.14 into 2 square is 4 and 4 is multiplied with 2. So we will get answer 8. That is equal to 0.67 into 3.14 into 8 is 16.8304 plus 0.33 into 3.14 into 8 is 8.2896. By adding this, we will get 25.12. Therefore, the total answer we got is 25.12 centimeter cube. Now, let the right circular cylinder EFGH circumscribe the given solid. The radius of the base of the right circular cylinder is equal to HP is equal to BO, that is equal to 2 centimeter, and its height is EH, that is equal to AO plus OP, that is equal to 2 plus 2 centimeter, that is 4 centimeter. So, the volume required is equal to volume of the right circular cylinder minus volume of the toy. Volume of the right circular cylinder is pi r square h minus volume of the toy is 25.12. So, 3.14 into 2 square into 4 minus 25.12 centimeter cube. By multiplying 3.14 into 2 square into 4, we'll get 50.24. By subtracting 25.12 in 50.24, we'll get the answer 25.12 centimeter cube. Hence, the required difference of the two volumes is equal to 25.12 centimeter cube. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯತಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂತಹ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಈ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಿನ 2 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನಾವು 2 ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಘನವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪ್ರತಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಮೊದಲ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಘನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 4 × a². ಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 6 × a². ಮುಂದಿನದು ಅರ್ಧಗೋಳ. ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 2πr². ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 3πr². ಇಲ್ಲಿ r ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡೂ ಘನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪಾದವು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 4.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಯನ್ನು 22/7 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 6 × ಬಾಹು⁴2. ಆದ್ದರಿಂದ 6 × 5 × 5 ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್². ಹೀಗಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 2πr². ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 150 ಮೈನಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ πr² ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2πr². ಇಲ್ಲಿ -πr² ಮತ್ತು +πr² ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 150 ಪ್ಲಸ್ πr² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್². 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್² ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂದರೆ 22/7 ಇಂಟು r². ಇಲ್ಲಿ 4.2/2 ಇಂಟು 4.2/2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್². ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್² ಪ್ಲಸ್ 22/7 ಇಂಟು 2.1 ಇಂಟು 2.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್². ಆದ್ದರಿಂದ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್² ಪ್ಲಸ್ 22/7 ಇಂಟು 4.41 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್². ಈಗ
150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ 3.14 ಇಂಟು 4.41 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 2. ಇಲ್ಲಿ 3.14 ಮತ್ತು 4.41 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 13.84 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 150 ಪ್ಲಸ್ 13.84 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 2 ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 163.86 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 2 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 163.86 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 2. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಘಾತ 2 h. ಇಲ್ಲಿ r ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು h ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನದು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಪೈ ಆರ್ ಘಾತ 2 h. ಇಲ್ಲಿ r ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು h ಅದರ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಪೈ ಆರ್ ಘಾತ 3. ಇಲ್ಲಿ r ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಘನ ಆಟಿಕೆಯು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಆವೃತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಘನಫಲದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಯನ್ನು 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. BPCಯು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ABC ಶಂಕು ಆಗಿರಲಿ. ಶಂಕುವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಜ್ಯ BO ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಪೈ ಆರ್ ಘಾತ 3 ಪ್ಲಸ್ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಪೈ ಆರ್ ಘಾತ 2 h. ಆದ್ದರಿಂದ 2/3 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 2⁻³ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 2⁻² ಇಂಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. 3 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 0.67 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 0.67 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 8 ಪ್ಲಸ್ 3 1ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 0.33 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. ಈಗ 0.67 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 8 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 16.8304 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ 0.33 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 8 ಗುಣಿಸಿದಾಗ 8.2896 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 25.12 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. ಇಲ್ಲಿ EFGH ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಟಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ HP BO 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರವು EH AO + OP 2 + 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಘನಫಲ ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ ಮೈನಸ್ ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ πr2h ಮೈನಸ್ 25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. ಆದ್ದರಿಂದ 3.14 ಇಂಟು 2^2 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. ಇಲ್ಲಿ 3.14 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 50.24 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 25.12 ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಘನಫಲದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಘಾತ 3. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.